Good morning students, welcome to the new session of Object-Oriented Programming Concepts. In the previous class, we have studied about super keyword in Java. In this session, we have to study about another important keyword, abstract. Abstraction means a process of hiding the implementation details and showing only functionality to the user. For example, when we send SMS, you just type the text and send the message. You don't know the internal processing about the message delivery. There are mainly two ways to achieve abstraction in Java: abstract class and interface. In this session, we have to discuss about abstract classes and the topic interface will be discussed later. Java abstract keyword is used to achieve abstraction in Java. It is a non-access modifier and which is used with both classes and methods. Abstract class is a restricted class that cannot be used to create object. That is, to access it, it must be inherited to another class. An abstract method can only be used in an abstract class and it does not have a body, that is, it does not have any implementation. The body is provided by the subclass. We will discuss these concepts in detail. Abstract class. A class which contains the abstract keyword in its declaration is known as an abstract class. Abstract classes may or may not contain abstract methods, that is, methods without a body. But if a class has at least one abstract method, then the class must be declared abstract. If a class is declared abstract, then it cannot be instantiated. That is, we cannot be able to create objects for that class. To use an abstract class, you have to inherit it to another class and provide implementation for all the abstract methods in it. This is an example of abstract class. That is, abstract class shape. That is, we created a class shape and provide abstract keyword. That is, it is an abstract class. In this class, I created two methods. One is abstract method and one is non-abstract methods. Abstract method എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ സെമിക്കോളനിൽ അവസാനിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സിനെയാണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ്സിൽ അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡും ഉണ്ടാവും, നോൺ അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡും ഉണ്ടാവും. നോൺ അബ്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി വരുന്ന മെത്തേഡ്സിനെയാണ് നോൺ അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് എന്തായാലും അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, അതിൽ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡും ഒരു നോൺ അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡും. Okay, then when you try to create object of this class, it will create an error. That is, abstract class in ഒരു object create ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. Abstract class യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ it should be inherited to another class. That is, ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ ഒരു object create ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ it will generate an error. Okay, then abstract method. If you want a class to contain a particular method, but you want the actual implementation of the method to be determined by the child classes, you can declare the method in the parent class as an abstract. The abstract keyword is used to declare the method as abstract. You have to place the abstract keyword before the method name in the method declaration. That is, it is the syntax. That is, മെത്തേഡിൻ്റെ ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് അബ്സ്ട്രാക്ട് എന്നുള്ള കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ then that method is known as abstract methods. ഓൾസോ അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡ്സിന് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ ബ്രേസ് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം it should be ended with a semicolon. Okay, an abstract method contains a method signature but no method body. Instead of curly braces, an abstract method will have a semicolon at the end. Overriding of abstract method. We have already studied about overriding. Parent classിലുള്ള മെത്തേഡിനെ സബ് ക്ലാസ്സിൽ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മെത്തേഡ് ഓവർറൈഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡിന്
നമുക്ക് സബ് ക്ലാസ്സിൽ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യം വരും. കാരണം അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡിന് ഒരിക്കലും ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ബോഡി ഉണ്ടാവില്ല. സോ വി ഹാവ് ടു ഓവർറൈഡ് ദ അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡ്സ് ഇൻ സബ് ക്ലാസ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻസ്. Okay, in Java it is mandatory to override abstract methods of the superclass in the subclass. It is because the subclass inherits abstract methods of the superclass. Since our subclass includes abstract methods, we need to override them. If a subclass is also declared abstract, it is not mandatory to override abstract methods. Okay, look this example. That is, ഇവിടെ ഒരു abstract class animal എന്ന് പറഞ്ഞൊരു class create ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. It is also abstract. Okay. Then അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് തരം മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. മേക്ക് സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡും ദെൻ ഈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡും. മേക്ക് സൗണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡ്. കാരണം അബ്സ്ട്രാക്ട് എന്നുള്ള കീവേഡ് വെച്ച കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡ്. അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ദെൻ ഈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു നോൺ അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡാണ്. അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓൾറെഡി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. സോ അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻഹെറിറ്റഡ് ടു അനദർ ക്ലാസ്. സോ നമ്മൾ ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു വിത്ത് എക്സ്റ്റെൻസ് അനിമൽ ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡും അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ്സിലുള്ള ഈ രണ്ട് മെത്തേഡും അതിലേക്ക് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ഈ ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ക്ലാസ്സിൽ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയി കിടക്കുന്ന മെത്തേഡിൻ്റെ ഡെഫിനീഷൻ നമ്മൾ ഈ ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് മെത്തേഡ് ഓവർറൈഡിങ്. സൂപ്പർ ക്ലാസ്സിൽ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയി കിടക്കുന്ന മെത്തേഡുകൾ ഏതൊക്കെയുണ്ടോ അതിനെല്ലാം ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ സബ് ക്ലാസ്സിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിനെയാണ് മെത്തേഡ് ഓവർറൈഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ അനിമൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡേ ഉള്ളൂ. സോ വി ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഫോർ ദ ദാറ്റ് അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡ് ഇൻ ദ സബ് ക്ലാസ്. അത് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മൾ മെയിൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ മെയിൻ മെത്തേഡിൽ ഈ സബ് ക്ലാസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. സബ് ക്ലാസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വി ഹാവ് ടു കോൾ മേക്ക് സൗണ്ട് ആൻഡ് ഈറ്റ്. സോ സൂപ്പർ ക്ലാസ്സിലെ മെത്തേഡിനെയും സബ് ക്ലാസ്സിലെ മെത്തേഡിനെയും നമുക്കിതുവഴി വിളിച്ച് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഓവർറൈഡിങ് ഓഫ് അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡ്. ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഈ സൂപ്പർ ക്ലാസ്സിലെ അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ സബ് ക്ലാസ്സിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അഗൈൻ യു ഹാവ് ടു മാർക്ക് ദ സബ് ക്ലാസ് ആസ് അബ്സ്ട്രാക്ട്. ഓക്കെ, സോ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിനെ നമ്മൾ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം. സോ ഇഫ് വി ഡു നോട്ട് ഗിവ് ദ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഫോർ അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡ് ഇൻ സബ് ക്ലാസ് ഓൾസോ യു ഹാവ് ടു മാർക്ക് ദാറ്റ് ക്ലാസ് ഓൾസോ ആസ് അബ്സ്ട്രാക്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സബ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ കേസിൽ. കാരണം ആ സബ് ക്ലാസ്സും അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ യു ഹാവ് ടു ഇൻഹെറിറ്റ് അനദർ ക്ലാസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഹൈറാർക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഏതൊരു ക്ലാസ്സിലാണോ നമ്മൾ എല്ലാ അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡിനും ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ക്ലാസ് മാത്രമാണ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് അല്ലാതെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റേ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. Okay, this is overriding of abstract methods. Then next topic, abstract class without abstract method. നമ്മൾ പറഞ്ഞു abstract ക്ലാസ്സിൽ abstract മെത്തേഡ് ഉണ്ടാവും, നോൺ അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ടാവും. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ abstract മെത്തേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ആ ക്ലാസ്സിനെ abstract എന്നുള്ള കീവേഡ് കൊടുത്ത് abstract ക്ലാസ് ആക്കണം. പക്ഷേ we have also create abstract class without abstract method. abstract മെത്തേഡ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ചില സെക്യൂരിറ്റി റീസൺസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിനെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കാം. ഓക്കെ, അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ വി ഹാവ് നോ ഓപ്ഷൻ ടു ക്രിയേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്ലാസ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡ്സ് മസ്റ്റ് ബി അബ്സ്ട്രാക്ട്. However, it is possible to define an abstract class that contains no abstract methods. In this case, you cannot create instance of the class using the new operator. This class is used as a base class for defining a new subclass. That is, നമ്മളിവിടെ അബ്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡുകളൊന്നുമില്ല, നോൺ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡേ ഉള്ളൂ. എങ്കിലും നമ്മളിതിന് കീവേഡ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അബ്സ്ട്രാക്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ്.
അപ്പോൾ ഇതിനൊരിക്കലും നമുക്ക് ഈ അനിമൽ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. സോ നോർമലി നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു സബ് ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സബ് ക്ലാസ് വഴി മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡുകളെ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. സോ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിനെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ, അത് ഇൻസ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡുകളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ക്ലാസ്സിനെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കാം. ഓക്കെ, then നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ്സും അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡ്സും ആണ്. സോ ലെറ്റ്സ് റിവൈൻഡ് ദ മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് ഓഫ് ടുഡേ. We use the abstract keyword to create abstract classes and methods. An abstract method doesn't have any implementation, that is, it have no method body. A class containing abstract methods should also be abstract. We cannot create objects of an abstract class. To implement features of an abstract class, we inherit subclasses from it and create object of subclass. A subclass must override all abstract methods of an abstract class. However, if the subclass is declared abstract, it's not mandatory to override abstract methods. That is, subclass parent classile ella abstract methodകളെയും override ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ the subclass also an abstract class. Okay, so we do not able to create object for that subclass also. Okay, so I am going to wind up today's session. Thank you.